Okay. Let me start now. Yes. In today's session, what we are going to do? In previous session, I told you we are going to discuss the key points of this unit matrix. Okay. Okay, sir. Okay. If we get more time, we are going to discuss the MCQs also. Okay. Revision. Give the heading, everyone. In your notebook, give the heading revision. Okay. Yes. Revision. In that first points, we are going to discuss key points in matrix. Okay. Firstly, we have discussed the rank of the matrix. Yes. Rank of the matrix. There are two methods. Am I correct? There are two methods to find the rank of the matrix. Okay. Which one? Two forms are there. By using that form, you can calculate the rank of the matrix. Yes. Yes. Normal and echelon. Normal form and echelon form. Echelon form. Normal form la in general आपण काय म्हणतो? Unit matrix. In general, we are considering normal form means we have to convert the matrix into identity matrix, unit matrix, by following some finite sequence. By following some finite sequence. A11 is equal to 1, below 0 by using row, above 0 by using column. Repeat this whole process at the up to non-zero diagonal element. Repeat this process for non-zero diagonal element. And आपला नॉर्मल फॉर्म असतो या फॉर्म मध्ये. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. आणि रँक किती असते नॉर्मल फॉर्म साठी? Yes. What will be the rank? Order of unit matrix. Yes, order of the unit matrix will be the rank for the matrix. Understood this one? Normal form. Yes, sir. Okay. Let's go for the next one. Echelon form. Yes, echelon form means Upper triangular matrix. yes, it is upper triangular matrix. कुठला जर 0 असेल तर तो बॉटमला पाहिजे आणि at that time we are going to use yes this thing we have to remember row transformations only. Okay, and what is the rank for echelon form? Number of Non-zero rows. Number of non-zero rows. सर्वांना लक्षात येते का व्यवस्थित बघा ही. ठीक आहे. आणि हे कसं पाहिजे हे बघा असं अप्पर ट्रायंग्युलर मीन्स या फॉर्म मध्ये 1 2 1 सपोज 0 0 आहे इथं 4 आलं आणि इथं सपोज 0 आहे आणि इथं 2 0 आलं तर हा 2 तुम्हाला 0 करावा लागेल. येते का लक्षात? या फॉर्म मध्ये हे बघा लक्षात येते का बघा हा 2 तुम्हाला 0 करावा लागेल. हा 2 0 केला की मग हा अप्पर ट्रायंग्युलर झाला. येते लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me clear now. Everyone have understood normal form and echelon form to find the rank of the given matrix. Okay. Yes. Let's go consider this hint or we can say note. m by n order चा matrix आहे तर त्याची maximum rank किती असणार आहे? Maximum rank suppose 4 by 5 आहे तर याची maximum rank किती असेल? 4. Okay. 6 by 7 आहे. Equal to 4 ना sir? Yes. Less than or equal to 4 ना? Yes, less than or equal to 4. It is less than or equal to 4. Okay. लक्षात येत आहे? इथं 6 by 7. मी काय विचारलं? मॅक्झिमम विचारलं. मॅक्झिमम किती असणार? 4. मॅक्झिमम किती असणार? 4. 4 च्या वर जाणार नाही ते. येस. नेक्स्ट 6 by 7 आहे. मॅक्झिमम रँक किती असेल? 6 or less than 6. मॅक्झिमम विचारले म्हणजे एकच नंबर येणार 6. मग त्याचे आता m by n साठी किती असेल? Less than or equal to m. Or n. मिनिमम यातला जो लहान नंबर असेल
minimum of mn यातला जो लहान नंबर असेल that will be the maximum rank. That will be the maximum rank of the matrix. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in this? No, sir. No, sir. Okay. जर आता काही शंका असेल तर विचारू शकताय, कारण आपण आता रिव्हिजन घेतोय. ठीक आहे. पुढे जाऊया, आता सोल्युशन वरती जाऊया. येस, सोल्युशन ऑफ द सिस्टम AX इज इक्वल टू B. A काय असतो? कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स, बरोबर आहे. कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स. X असतो अननोन्स, सेट ऑफ अननोन्स, आणि B असतो Constant term. हा RHS, प्युअर कॉन्स्टंट. RHS, प्युअर कॉन्स्टंट्स. Understood this one? AX is equal to B. Condition for consistency. Yes. What is the condition for consistency? Rank of A is equal to rank of A by B. Okay. Which implies system has solution. Solution. Yes. System has solution. Next, inconsistency. No Rank solution. of A is Rank of A is not equal to rank of A by B. Yes. One more thing, I'm using another color for this one. दुसरी कंडिशन असते बघा, rank of A less than rank of A by B. A by B. याला पण तो इनकन्सिस्टंट येतो. ओके, नॉट इक्वल टू आणि लेस दॅन ला. दिस ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट. Check the options which are given in the option. Check the options and accordingly select the answer. Okay, inconsistency. लक्षात येत आहे? ओके. हा, युनिक सोल्युशन कधी येतं? Rank of A is equal Rank of A is equal to number of unknowns. Rank of A is equal to number of unknowns. Infinitely many solution. Yes, rank of A. Less than number of unknowns. Number of parameters N for minus infinitely many solution. N minus R. N What is R? Rank of Rank of A. What is N? number of unknowns. unknowns. ओके, समजतंय का? सर्वांनी लक्ष देऊन बघा. जर कोणी अगोदर राहिलं असेल तरी पण काय डाऊट असेल तर तुम्ही इथं क्लिअर करू शकता. ठीक आहे, लक्षात आलं? दिस इज द सोल्युशन. आता जाऊया थोडस वरती. Particularly now we are going to discuss the homogeneous system. Homogeneous system ला particular थोडासा विचार करूया. AX is equal to B system आहे. A is a square matrix, then it has a zero solution. Homogeneous system ला zero solution, trivial solution किंवा in other words unique solution कधी येणार आहे? If yes, zero solution कधी येतं? If mod A in terms of determinant language, if mod A not equal to 0, mod A not equal to 0. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Okay. लक्षात येते का बघा सर्वांना? झिरो सोल्युशन कधी? डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉन झिरो असताना. समजतंय का बघा? ओके, आता पुढे जाऊया. नॉन झिरो सोल्युशन कधी असेल? त्याच्या उलट नॉन झिरो म्हणजे नॉन ट्रिवियल सोल्युशन होमोजेनियस सिस्टम साठी मॉड A इज इक्वल टू 0. मॉड A इज इक्वल टू 0. याचा दुसरा अर्थ होतो A जर सिंग्युलर असेल, तर कुठलं सोल्युशन येतं? नॉन झिरो. बरोबर आहे का? Zero. आणि A जर नॉन सिंग्युलर असेल तर झिरो. 0. A जर नॉन सिंग्युलर असेल तर 0 सोल्युशन येतं. एम आय करेक्ट? ओके ओके, हे सगळे पॉइंट MCQ साठी महत्वाचे आहेत.
ठीक आहे. आता पुढे जाऊया. आणि मी अजून एक सांगितलं होतं की होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज possesses a solution. Homogeneous system always have the solution. Always it has a solution. Understood this one? Yes, sir. Yes, sir. आता बघा काही शंका परत असेल तर विचारा, नसेल तर आपण पुढे जाऊया. आता बघूया थोडस जॉमेट्रिकली. सपोज दोन लाईन्स आहेत. लाईन्सची जनरल इक्वेशन सांगता येईल का कोणाला? ax by plus Plus c. C. येस. सपोज x1 y1 घेतो मी इथं येणार a1x b1 c1 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अशा ह्या दोन लाईन्स आहेत. आपण हे जर सिस्टम बघितलं तर हे टू इक्वेशन्स विथ टू अननोन्स आहेत. एम आय करेक्ट? दिस इज टू इक्वेशन्स विथ टू अननोन. C1 C2 इकडे घेतला की -C1 -C2 होईल. एम आय करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मग ह्याचं जॉमेट्रिकल मिनिंग बघा. जर तुम्ही एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वरती या दोन लाईन्स जर ड्रॉ केल्या, सपोज त्या जर दोन लाईन पॅरलल येत असतील, त्या दोन लाईन इंटरसेक्ट होत नाहीत म्हणजे पॅरलल असतील L1 आणि L2, then what we can say about its solution? If the two lines no intersecting at any point means they are parallel. Their parallel means No solution. their No parallel solution. means no solution. हे झालेलं आहे ना एकदा, मला वाटतं कधी 12th मध्ये वगैरे तुम्ही डिस्कस केलं असं वाटतं मला. सर हा Yes, ओके, यू नो दॅट, देन ओके. हा, आणि जर सिंगल एका पॉइंट मध्ये जर इंटरसेक्ट करत असतील तर Unique solution. Unique solution. एका पॉइंट मध्ये जर इंटरसेक्ट करत असतील तर युनिक सोल्युशन. हे बघा या फॉर्म मध्ये इंटरसेक्टिंग इन सिंगल पॉइंट, दिस इज युनिक सोल्युशन. ओके, दिस इज इंटरसेक्टिंग इन अ सिंगल पॉइंट, दॅट इज युनिक सोल्युशन. अँड इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन कधी असेल? इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन. येस, सांगू शकताय का इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन? द लाइन्स आर कोइन्सिडेंट. लाइन्स आर कोइन्सिडेंट मीन्स व्हॉट? हा तुमचा L1 आहे आणि L2 ची जर लाईन ड्रॉ केली तर ती पण त्याच्यावरच येते का लक्षात बघा. कोइन्सिडेंट. हे बघा L2 पण इथेच आहे. इफ द लाइन्स आर कोइन्सिडेंट then there will be a infinite number of intersecting point. Am I correct? Infinite number of intersecting points. बरोबर आहे का बघा. मग इनफायनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आलं तर त्याला कुठलं सोल्युशन येतं? इनफायनाइटली मेनी सोल्युशन. Many solution. That is lines are coincident. Lines are coincident. येथे लक्षात तिन्ही सोल्युशन आलं. No solution stands for parallel lines. Unique solution, single intersecting point. Infinitely many solution, infinitely intersecting points means the lines are coincident. The lines are coincident. Understood the geometrical meaning of the solution? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, काय sir. शंका आहे याच्यामध्ये कोणाला तर विचारा, नसेल तर आपण पुढे जाऊ. ओके, shall we go now? Yes, sir. ओके, गुड. हा, आता इथे बघा तिसरा पॉइंट Li आणि Ld. येस, Li कधी असतो? The vectors are said to be linearly independent if all k's are 0. 0. K1 is equal to K2 is equal to K3 is equal to 0. आणि असं कधी येतं ऑल केस आर 0? कुठल्या सोल्युशनला? युनिक सोल्युशन. Linearly. युनिक सोल्युशनला हे 0 येतं ना, बरोबर का? एम आय करेक्ट? आणि युनिक सोल्युशन कधी असतं? Rank of A is equal to Rank of A is equal to rank number of A of- by B. ए नाही, रँक ऑफ ए इज इक्वल Rank टू of A नंबर is ऑफ equal to number of Number of unknowns. unknowns. इथं लिनियर डिपेंडन्स इंडिपेंडन्स ही कशाची केस आहे? होमोजिनियसची केस आहे. आणि होमोजिनियस मध्ये रँक ऑफ ए इज इक्वल टू रँक ऑफ ए बाय बी चेक करायची गरज आहे का? नाही. नाही, कारण त्याचं सोल्युशन ऑलवेज एक्झिस्ट होतं.
येते लक्षात? नो नीड टू चेक दिस थिंग फॉर विच होमोजेनियस सिस्टम. ओके, ऑलवेज इट इज कन्सिस्टंट, त्याची रँक सेम असते, फक्त एवढं चेक करायचं असतं. आलं का? युनिक सोल्युशन. आणि डिपेंडंटला काय येणार आहे? All k are not equal to 0. ए At least 1k is not One equal k to not equal to 0. at least 1k, at least 1k not equal to 0. k1 is not equal to 0 suppose, तर k2 k3 काही का असणार, आपल्याला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. सगळे 0 आले तरी मला काय फरक पडत नाही, पण ऍटलिस्ट एक कन्फर्मेशन सांगतं की एक व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 0 आहे. ओके, दॅट इज लिनियरली डिपेंडन्स. आणि हे नॉन झिरो सोल्युशन कधी येत असतं? येस, कुठल्या सोल्युशनला नॉन झिरो सोल्युशन म्हणतो आपण? इन्फायनाइटली Many solution. Infinitely many solution. ओके, आणि इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन कधी येतात? Rank of A less than number of unknown. म्हणजे तुमचं एक्झाम्पल असं रन होणार, रँक ऑफ ए लेस दॅन अननोन्स, इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन, दॅट इज नॉट ऍटलीस्ट 1k नॉट इक्वल टू 0, देअरफॉर LD. आणि जर LD असेल तर आपल्याला काय मिळतं? वी विल गेट द रिलेशन इन वेक्टर्स. एम आय करेक्ट? x1 x2 आणि x3 मध्ये आपल्याला एक रिलेशन मिळतं शेवटी. तुम्ही ते x काय k1 k2 k3 फाइंड आउट केला आणि t इज इक्वल टू पर्टिक्युलरली कुठली तर व्हॅल्यू घेतली आणि ती जर रिटर्न पुटअप केली या इक्वेशन मध्ये, तर आपल्याला एक इक्वेशन मिळतं इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3. बरोबर आहे का? बघा असं काहीतरी यायचं बघा. Yes, sir. x1 plus Yes, x2 sir. plus x3 is equal to 0. By putting t is equal to 1, मग k1 k2 सगळे व्हॅल्यू 1 आले आणि त्यात पुटअप केलं की तुम्हाला येत होतं. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, असं रिलेशन एक्सप्रेस करता येतं. म्हणजे इन शॉर्ट, इफ x1 x2 x3 are LD, then we can write x1 as k1 x2 plus k2 x3. am I correct? किंवा x2 is equal to कसं लिहू शकताय? k1 x1 plus k2 x3. किंवा x3 ची व्हॅल्यू कशी लिहू शकताय? k1 x1 plus k2 x2. We can express a single vector in terms of the remaining vectors. In terms of the remaining vectors. Are you getting my point? Yes? Yes, sir. Okay. Clear. This is dependency and independency. Now let's go for eigenvalue and eigenvector. Again, very important point for a GATE exam also. Eigenvalue and eigenvector. 3x3 चा मॅट्रिक्स असेल, 3x3 ऑर्डरचा मॅट्रिक्स असेल तर इट्स कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. येस, व्हॉट इज कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? लॅम्बडा क्यूब Not a cube. minus s1 lambda square plus Plus s2 lambda S2 lambda minus mod mod of of a is equal to 0. S1 stands for Sum of diagonal. Sum of diagonal. Sum of diagonal. S2 sum of Sum of minus. minors of diagonal. Diagonal. Understood this one? Okay, Yes, sir. let's go for the next point. Properties of eigenvalue then. In short, sum of eigenvalue is nothing but lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equal to, yes, S1. S1 sum of diagonal elements. Diagonal. Diagonal element ची sum आणि eigenvalue ची sum same असते. The first property. Next, product of eigenvalues. 4 into 5 into Determinant 6 of A. is equal to mod A असतो. येते? लक्षात Yes. ठेवा, eigenvalue चा product हा किती असतो? Determinant value असते of the matrix. Understood this one? Next, Yes. lambda 1, lambda 2, lambda 3 eigenvalues असतील तर A inverse च्या eigenvalues काय येतात? 4, 5, 6. Reciprocal. जर तुमच्या eigenvalues असतील A च्या, तर One A by inverse च्या four. eigenvalues, 1 by 4. Reciprocal of A. eigenvalues, reciprocal of Eigenvalue. the eigenvalues. Eigenvalue. Understood? Yes. Yes, sir. Next, fourth, if A is a singular, A singular असला तर काय होईल? इक्वेशन कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ची मध्ये काय चेंज होईल? जर A सिंग्युलर असला तर कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय आपली? लॅम्बडा क्यूब मायनस s1 लॅम्बडा स्क्वेअर
plus s2 lambda minus mod of a is equal to 0 minus s1 lambda square. जर mod of a जर 0 आला तर ही इक्वेशन येईल आपली, बरोबर का? लॅम्बडा क्यूब मायनस s1 लॅम्बडा स्क्वेअर प्लस s2 लॅम्बडा इज इक्वल टू 0. अशा वेळेस जर तुम्ही लॅम्बडा कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं, लॅम्बडा स्क्वेअर s1 लॅम्बडा प्लस s2 इज इक्वल टू 0. ह्याच्यावरनं क्लिअर होतं की तुम्हाला लॅम्बडा इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द आयगन व्हॅल्यू. एम आय क्लिअर? Yes, sir. जर तो मॅट्रिक्स सिंग्युलर असेल तर त्याची एक आयगन व्हॅल्यू फिक्स होते. व्हॉट इज आयगन व्हॅल्यू? 0. Lambda is equal to. Okay, suppose matrix A is there, two eigenvalues are 5 and 3 and the matrix is singular, then what will be the third eigenvalue? 0. What will be the Zero. third eigenvalue? It will be Zero. 0. Am I correct? व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या. हा पॉइंट ऍड करा. आपण हा पॉइंट ऍड केला तुमच्या नोट्स मध्ये. ठीक आहे, आता जाऊया पुढे राहिलेल्या प्रॉपर्टीज. हा, हे माहिती आहे आपल्याला. जर तो ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स असेल, अप्पर ट्रायंग्युलर असू द्या नाहीतर लोअर ट्रायंग्युलर असू द्या, इफ द मॅट्रिक्स इज ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स, देन व्हॉट आर द आयगन व्हॅल्यूज? Diagonal element. Diagonal elements. Diagonal elements are the eigenvalue. Understood this one? Fifth. Okay. Last property of eigenvalues. Yes. इथे बघा, आयगन व्हॅल्यू a च्या सपोज 2 3 4 आहेत, तर a स्क्वेअर च्या आयगन व्हॅल्यूज किती असतील? 2 चा स्क्वेअर, 3 चा स्क्वेअर, 4 चा स्क्वेअर. 4 चा square. a क्यूब च्या आयगन व्हॅल्यू 2 चा क्यूब, 2 चा cube, 3 चा 3 चा cube, क्यूब, 4 चा 4 क्यूब. 4. अंडरस्टूड दिस वन? लास्ट. Yes, sir. ओके. आणि इथं एक राहिले सांगायचं, आयगन व्हॅल्यूच्या प्रॉपर्टीज इथे ऍड नाही केल्या. आयगन व्हॅल्यूच्या आयगन वेक्टरच्या प्रॉपर्टी सांगू शकताय कोण? आयगन वेक्टरच्या प्रॉपर्टीज. जर नॉन रिपीटेड, बरोबर आहे का बघा, नॉन रिपीटेड आयगन व्हॅल्यू, आयगन व्हॅल्यूला जे वेक्टर्स असतात, जे आयगन वेक्टर्स असतात ते कसे असतात? यस, the eigenvectors are linearly independent. Am I correct? Yes. Yes, sir. Non repeated means distinct, means different eigenvalues साठी जे eigenvectors येणार आहेत ते linearly independent असतात. आणि repeated साठी काय असतं? May or may not be. May or Yes, may not good. be linearly dependent. Dependent. डिपेंडंट. रिपीटेड साठी मे और मे नॉट बी असतील पण किंवा माहित नाही, मे और मे नॉट बी एलडी ते असायलाच पाहिजे अशातले काही भाग नाही. ते असू पण शकतात, असतील नसतील सांगता येत नाही. एम आय करेक्ट? Yes. Yes, sir. दिस इज द eigenvector. This is the LD. Understood this one? LILD of eigenvector. आता जाऊया पुढे. The last point, Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem म्हणतं की every square matrix satisfies its own characteristic equation. तो स्वतःची characteristic equation satisfy करतो. Means what? तुम्ही lambda is equal to a त्या इक्वेशन मध्ये पुट अप करू शकताय. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Plus s2 of a. S2. इथं काय तर constant of I is equal to I. constant of I is equal to 0. 0. And what is the use of this one? We can find A inverse. A inverse. For example, lambda square plus lambda minus of 1 is equal to 0. ही जर तुमची कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन असेल तर A inverse ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? Can anyone tell me? Yes, fast. A inverse किती येईल? What is the value of A inverse? Hello? What is the value of A inverse? Not existing. A.
ह्याचं काय येणार ए स्क्वेअर प्लस ए मायनस ऑफ आय इज इक्वल टू 0. ह्याला ए इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं किती येतं ए प्लस आय मायनस ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 0. Therefore a inverse is equal to what is the value? A plus I. A plus हा, I. मग कशाचा विचार करताय तुम्ही ए प्लस आय. समजलं का हे की त्याची कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आहे त्या मॅट्रिक्सची. मग तो ए सॅटिस्फाय करतो मीन्स व्हॉट हे आलं. आणि ह्याला जर तुम्ही ए इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं तर इथे ए इनवर्स येतो आणि त्याची व्हॅल्यू येते ए प्लस आय. येतंय का लक्षात? Yes, sir. हा, आता जाऊया एमसीक्यूज थोडेसे बघूया आता कसे असतात. फर्स्ट एमसीक्यू. If A is a matrix of order 4 by 3, then rank of the matrix will be, what will be the rank? Greater than 3, greater than 4, less than or equal to 3, none of these. 4 by 3 चा order आहे. Less than or equal Less to than or 3. equal to 3. Less than or equal to 3. This is my answer. समजलं का? Am I correct? Yes, sir. Okay. जर काय शंका असेल तर विचारू शकताय. आपण इथे आता रिव्हिजन घेतोय. इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट यू कॅन आस्क. यस, पुढे. इनकन्सिस्टंट सिस्टम. सिंपल आन्सर आहे. इनकन्सिस्टंट कधी असते? Rank of A is not equal to rank of A by Rank of B. A by B. येस, गुड. इथे आन्सर्स आहेत बरं का, तुम्ही विचार करा फक्त, लगेच म्हणजे हे करू नका. थर्ड साठी बघा, के x1 x2 x3 लिनियरली डिपेंडंट असतील तर ऑप्शन्स आहेत आपले. 3 वेक्टर सेम असतात, 3 वेक्टर वेगवेगळे असतात. हे x1 इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x2 असतं, किंवा 3 वेक्टर 0 असतात, किंवा नन ऑफ दीज असते. विच वन इज द करेक्ट वन? हॅलो, Second. सेकंड. का? डिपेंडंट आहे. डिपेंडंट आहे म्हटल्यानंतर रिलेशन आपण लिहू शकतो, बरोबर का? x1 इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x3, बरोबर. तिन्ही वेक्टर सेम येणार नाहीत, नन ऑफ दीज असणार नाहीत, तिन्ही वेक्टर पण 0 असणार नाहीत. याचं जरी विचार केलं तरी पण तुम्हाला आन्सर मिळतं. त्या म्हणजे काय म्हणतो, माझी बघा स्ट्रॅटेजी कशी असते. जर आन्सर मला येत नसेल तर मी काय विचार करतो, कोणता आन्सर असणार नाही ते पहिल्यांदा विचार करायचं. which of the following will not be the answer? First think that thing. Am I correct? MCQ मधून ऑप्शन सिलेक्ट करताना येते का बघा लक्षात माझं लॉजिक सर्वांना? Yes, sir. किंवा कसं वाटतंय बघा, 4 ऑप्शन्स आहेत, तुम्हाला आन्सर कुठला आहे कन्फ्युज व्हायला लागलं तर कुठला आन्सर असणार नाही हे विचार करायचा अगोदर. ठीक आहे, हे तिन्ही वेक्टर 0 असणार नाहीत किंवा तिन्ही वेक्टर सेम असणार नाहीत. ओके, हे 2 गेलं आणि नन ऑफ दिस मी सांगितलं 100% जर शुअर असेल तरच नन ऑफ दिस. मग राहिलं कुठलं? हा ऑप्शन राहतो. एम आय करेक्ट? Yes. असं प्रत्येक वेळेस विचार करायचं, म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, हे होणार नाही. येते लक्षात? जास्त कन्फ्युजन होणार नाही. एम आय करेक्ट? चौथा एमसीक्यू. येस, स्टार्ट. द रँक ऑफ द डायगोनल मॅट्रिक्स. काय असतो डायगोनल मॅट्रिक्सची रँक? Number of Number non-zero of diagonal. non-zero diagonal elements. नंबर ऑफ नॉन झिरो डायगोनल एलिमेंट्स. बघा इथं नन ऑफ दिस येणार नव्हतं. नंबर ऑफ झिरो इन डायगोनल एलिमेंट्स हे असणार नव्हतं, त्यामुळे नंबर ऑफ नॉन झिरो आणि इथं n राहतं. हा n ऑर्डरचा मॅट्रिक्स आहे. रँक n येईल जसं सांगता येत नाही. एखादा डायगोनल एलिमेंट 0 पण असू शकतो इन डायगोनल मॅट्रिक्स. ओके, त्याच्यामुळं नंबर ऑफ नॉन झिरो डायगोनल एलिमेंट्स विल बी द आन्सर. करेक्ट? हा, इथे पुढे आहे बघा, आताच मी सॉल्व्ह केलं होतं, सांगितलं होतं तुम्हाला. येस, लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस लॅम्बडा मायनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर गिवन इक्वेशन. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए इनवर्स? कसं मिळतं आपल्याला ए इनवर्स? ए स्क्वेअर ए आय. याला ए इनवर्सने मल्टिप्लाय केलं, ए आय मायनस ए इनवर्स. देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मायनस आय. Minus I. ओके, कुठे याच्यात ऑप्शन डी? ऑप्शन डी इज करेक्ट. हा, माय क्वेश्चन इज व्हेन ऑप्शन ए विल एक्झिस्ट.
when option A will be the answer. Mod of A is equal Mod to of A 0. is not equal मला to इक्वेशन मध्ये सांगायचं बाळांनो, मला इक्वेशन मध्ये सांगायचं, या इक्वेशन मध्ये काय चेंज पाहिजे? या इक्वेशन मध्ये काय चेंज पाहिजे? तर 1 नकोय सर फक्त तिथं. Lambda minus lambda is equal to 0. यस, गुड. कॉन्स्टंट नकोय, कॉन्स्टंट नंबरची व्हॅल्यू किती पाहिजे? देयर विल नॉट बी अ कॉन्स्टंट शुड बी absent. Constant number should be absent. Then only this value will exist. This option will exist. A inverse does not exist. Am I correct? Yes sir. Yes, sir. ओके, पुढे जाऊया आता. हा, इथे बघा, this one. If A is the rank of the coefficient matrix of equation is 3 by 3 ची सिस्टीम आहे. 3 by 3 च्या सिस्टीमला त्याने R किती सांगितलंय? यस, R किती सांगितलंय? 3. आणि नंबर ऑफ अननोन्स किती आहे त्याच्यामध्ये? 3. म्हणजे रँक ऑफ ए म्हणजे किती आला इथं? n आलाय. N म्हणजे याला कुठलं सोल्युशन आहे? unique आणि युनिक सोल्युशनचे जॉमेट्रिकल मिनिंग काय सांगतं? intersection इंटरसेक्टिंग ऍट Single point. single point. इंटरसेक्टिंग ऍट द सिंगल पॉइंट. चेक करा इथं पॅरलल आहे. हे कशा, ह्याचं काय ऑब्झर्वेशन असतं? बरोबर का? पॅरलल टू इच अदर म्हणजे रँक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रँक ऑफ ए बाय बी. इनकन्सिस्टंट, दॅट इज द नो सोल्युशन. एम आय करेक्ट? इथे बघा 1 पॉइंट आहे. 1 पॉइंट स्टँड्स फॉर Single point. युनिक सोल्युशन. हा, आणि इंटरसेक्टिंग इन अ लाईन, तो एक लाईन मध्ये इंटरसेक्ट करतो टोटल, त्याची लाईन तयार होते. Infinitely many solution. इथे येतं रँक ऑफ ए लेस दॅन अननोन. इथं जर त्यांनी रँक 2 सांगितली असती तर आलं असतं इंटरसेक्ट इन अ लाईन. Line. तो एक लाईन तयार करतो इंटरसेक्टिंग पॉइंटशी. ओके, आता 3 सांगितलंय म्हणून 1 पॉइंट, आणि रँक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रँक ऑफ ए बाय बी दिलं असतं तर द लाईन्स आर पॅरलल. Form a prism, this option will not exist. There will not be such option. Understood this one? Yes, sir. Yes, sir. ओके, समजतंय का व्यवस्थित? बघा, मी परत एकदा ते पॉइंट्स जे वरती डिस्कस केलेत ना ते परत डिस्कस करतोय. एक आहे रँक फाइंड आउट करायचंय. हा, इथे नेक्स्ट. इफ A is eigenvalue the eigenvalues of the matrix A are 2, 3, 4, then the eigenvalues of A inverse, simple option आहे, simple answer आहे, reciprocals of the eigenvalues. Okay, इथे बघा, A is a square matrix and it has a unique solution. Unique solution कधी येतं म्हणून सांगितलं मी? Mod of A is not equal to 0. युनिक सोल्युशन इन टर्म्स ऑफ युनिक म्हणजे 0 सोल्युशन. बरोबर आहे. आणि 0 सोल्युशन कधी असतं? मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 असेल तर. मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 असेल तर. एम आय करेक्ट? आणि नॉन 0 सोल्युशन कधी असतं? मॉड ए इज इक्वल टू 0 असेल. डिटर्मिनंट लँग्वेज मध्ये उलटा विचार करायचा, मी सांगितलं होतं मगाशीच. नेक्स्ट, eigenvalues of the matrix 1, 3, -1, 0, 2, 4, 0, 0, 5. What are the eigenvalues? Yeah, matrix study. Diagonal elements. Diagonal elements are the eigenvalue. Why? Triangular Upper triangular matrix. Triangular matrix. Upper असू द्या तर lower असू द्या. Eigenvalues are the diagonal elements. Eigenvalues are the diagonal elements. Means 1, 2, 5. Option B is correct. Okay. हा बघा, 18वा 13वा MCQ. If the determinant of the matrix A is of order m and which is equal to 0, determinant of A is equal to 0 है, then what will be the rank? Order m है आणि त्याचा मॉड 0 आहे, तर रँक किती येणार आहे?
येते का बघा 4x4 चा मॅट्रिक्स आहे आणि त्याची डिटर्मिनंट व्हॅल्यू 0 आहे, तर याची रँक किती येणार आहे? 4 पेक्षा कमी. यस, लेस दॅन 4. मग आता m ऑर्डर आहे, तर याची रँक किती येईल? लेस दॅन Less than M. Less than करेक्ट आहे माझं? नक्की व्यवस्थित येते का बघा? Yes, sir. ओके. ओके, समजलं? आता जाऊया पुढे. हा 15 नंबरचा एमसीक्यू बघा. 2, 3, 4 are the eigenvalues in the matrix. Then mod of A is equal to 2 into 3 into 4. yes 2 into 3 into 4. Four. That is 24. 2 into 3 into 4, that is 24 the eigenvalue. ओके, आता पुढचं बघूया. एक लास्ट 1, 2, 3 बघू आणि थांबूया आपण. हे तुमच्याकडे आहेच आहे, तुम्ही करू शकताय. हा हे बघा 20 lambda square minus 2 lambda plus 1 is equal to 0. This is the equation. Then A inverse is equal to value बघा किती येते, चेक करा बरं. चेक करून बघा बरं. minus a plus 2y. येस, मायनस a plus 2y. 2i. एम आय करेक्ट? त्याचं आलेलं बरोबर आहे का बघा आन्सर. Yes, sir. ओके, लक्षात आलं सर्वांच्या व्यवस्थित? आता काही शंका वगैरे आहे याच्यामध्ये? एमसीक्यू वगैरे सॉल्व्ह करता येतात व्यवस्थित? तरी पण टेस्टला मार्क भरपूर कमी आहेत मुलांना. 10 ते 15 मुलं आहेत की ज्यांना बिलो चॅप्टर टेस्टला बिलो 10 आहेत. तितका अवघड होती का टेस्ट ती? येते का लक्षात? ओके, we'll stop it here. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? No, sir. नो सर. ओके, सर्वांना लक्षात आलं? ठीक आहे, इथं मॅट्रिक्स तुमचा ओव्हर झालाय. नेक्स्ट सेशनला आपण न्यू युनिट चालू करतोय. द फर्स्ट युनिट सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन. थोडेसे डेरिव्हेटिव्हचे रिझल्ट बघून या. आता मॅट्रिक्स संपला, आता सक्सेसिव्ह डेरिव्हेटिव्स किंवा डिफरन्शिएशन आपण स्टार्ट करणार आहे. डेरिव्हेटिव्हचे रिझल्ट बघून या पुढच्या सेशनला येताना. ठीक आहे? सर हा सर ते डेसिमलचं फ्रॅक्शन मध्ये कसं करायचं सर? हा, डेसिमल टू फ्रॅक्शन काय सांगितलं तुम्ही? डेसिमल फ्रॅक्शन कोण सांगेल का? डेसिमल टू फ्रॅक्शन. यस, Shift होतं आपण. ए बाय. शिफ्ट प्रेस करायचं, A B by C ऑप्शन प्रेस B by करायचं. C. प्रेस केले की तो फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्ट होतो. आलं? येते का? ओके, लिहून घ्या. लेट मी टेक द अटेंडन्स. ओके, आय विल